पहला आपण आम करो। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ संजीव वोरा, मारी चेनल संजीव माथी। मित्रों, आपणे अगाउना लेक्चर में बिन वेपारी संस्थाना वार्षिक हिसाबों पर चर्चा करी। आज आपणे धोरण 11 नामाना मूळ तत्वो विषय में भाग 2 में चैप्टर नंबर 4 ऊपर चर्चा करीशुं। तो चैप्टर नंबर 4 छे आपणुं हुंडी। तो हुंडीओ चैप्टर छे पण वचन चिठ्ठीनो थोड़ो भाग आवशे आनी अंदर। तो पहला प्रस्तावना उपर बात करीए। कोई पण प्रकारना वेपारी धंधानी अंदर सामान्य रीते बे प्रकारना व्यवहारो थाय आपणे खबर छे, एक उधार थाय अने एक रोकड़ थाय। कोई भी वेपारी पेढ़ी होय तो एनी अंदर हमेशा बे व्यवहार थाय। आर्थिक व्यवहार में बे आवशे, उधार अने रोकड़। हवे रोकड़ना जे व्यवहारो होय तो एना माटे तो रोकड़ में लेवड़ देवड़ थई गई होय, जेम के रोकड़ खरीदीनो व्यवहार होय, रोकड़ वेचाणनो व्यवहार होय, એટલે કે બધી જ લેવડ દેવડ આપણે રોકડમાં થઈ હોય। પણ જ્યારે ઉધાર વ્યવહાર થાય તો ઉધાર વ્યવહારમાં રોકડ તરત ના મળે, એમાં આપણે શું કરીશું, રોકડ મુલતવી રાખીએ, એટલે કે અમુક મુદત પછી આપણે રોકડ આપીશું। તો આવા વ્યવહારો માટે આપણે એક સંબંધ ઊભો થાય દેવાદાર અને લેણદારનો। કેમ કે જ્યારે ઉધાર વ્યવહાર હોય એટલે દેવાદાર લેણદારનો સંબંધ ઊભો થાય। જેમ કે उधार खरीदी करो, उधार वेचाण करो, आ बधा व्यवहारो उधार व्यवहार कहेवाय। आ प्रकारना व्यवहारोनी अंदर रकमनी चुकवणीनो आधार उधारनी मुद्दत उपर, मुद्दत एटले समयगाळा उपर, खास ध्यान राखजो। मुद्दत पेढ़ी पोतानी परस्पर समझूती अने हरीफोनी शरतोना आधारे नक्की करे के तमने मुद्दत केटली आपवी, बराबर। उधार व्यवहारनुं प्रमाण बी वध्युं अने दिन प्रतिदिन एनुं महत्व बी वध्युं। तो उधार व्यवहार एमां मालनी चुकवणी समयसर ना थाय उधार व्यवहार में तो वेपारीओने आर्थिक मुश्केली पड़े, एमना व्यवहारोनी उपर असर पड़े। तो दरेक वेपारी एवी इच्छा राखे के उधारनी रकम एमनी शरतो प्रमाणे जल्दी मळी जाय, के जेनाथी प्रवाहिता, प्रवाहिता एटले फटाफट रोकड़ मळवी एने प्रवाहिता कहेवाय। तो आना माटे जे खतपत्र अथवा दस्तावेजनो उपयोग करवामां आवे के जे वेपारी पासे तमारी रकम लेणी होय एटले आपणे जेनी पासे रकम मांगता होय, सामेवाળી व्यक्तिનું દેવું કહેવાય, તે પોતાના દેવાની રકમ લેખિતમાં સ્વીકારે। એટલે કે જેને દેવું હોય એ વ્યક્તિ લેખિતમાં એ વસ્તુ સ્વીકારશે કે હા ભાઈ હું આટલા પૈસા આમને મારે દેવાના છે। તો આ ચૂકવણી નો જે દસ્તાવેજ અથવા ખતપત્ર થાય, એટલે કે આના માટે જે સમજૂતી થાય, કબૂલાત થાય, એ દેવાદારની રકમની ચુકવણીમાં જો એ કસૂર કરશે, એટલે કે આ દસ્તાવેજના આધારે જે દસ્તાવેજ તૈયાર થયો એ દસ્તાવેજ જે એણે કબૂલ કર્યો એ કબૂલ કરેલા દસ્તાવેજ પ્રમાણે જો એ રકમ નહીં ચૂકવે, એમાં કસૂર, કસૂર એટલે ના ચૂકવે, તો આ લેખિત પુરાવો એ ઉપયોગમાં લઈ શકાય। લેખિત પુરાવો એટલે એના આધારે કેસ બી કરી શકાય, એને લેખિત પુરાવો કહેવાય, કાયદેસર કહેવાય। તો आ रीते आवा दस्तावेज के खरपत्रनो जे उपयोग करवामां आवे छे तो आवा बे प्रकारना आपड़ा दस्तावेजो के खतपत्र होय छे, जेनी अंदर एक छे हुंडी विनिमय पत्र अने बीजू छे वचन चिट्ठी। तो याद राखजो खास, हुंडी अने वचन चिट्ठी। चेप्टर आपणुं हुंडीनुं छे पण वचन चिट्ठीनो थोड़ोक नानो परिचय छे आनी अंदर। तो पहला जो ये हुंडी नी व्याख्या, हुंडी नी व्याख्या तमने आपी भारतनी अंदर 1871 में नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बन्यो। नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नो मतलब शुं थाय, जेम के तमे बैंक मांथी पैसा उपाडवा जाओ तो तमे शेनो उपयोग करो, चेक नो उपयोग करो। तो चेक ए नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट कहेवाय। नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट नो मतलब थाय कि तमे कोई भी व्यक्ति जोडेथी एना द्वारा पैसा लई शको, चाहे बैंक होय चाहे सामेवाળી व्यक्ति होय। तो ए कायदो बन्यो 1881 साल में, नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अने ए मुजब जो आपणे एनी व्याख्या जोईए तो हुंडी एटले एवो लेखित दस्तावेज जेना द्वारा कोई चोक्कस व्यक्ति उपर एटले जेनी पासे आपणे पैसा मांगता होय एनी उपर अमुक चोक्कस व्यक्तिने अथवा ते व्यक्ति जेने सूचवे तेने, अमुक चोक्कस व्यक्ति ने एटले कोने, अमुक चोक्कस व्यक्ति ने एटले जे लेणदार छे एने, अथवा तो ए लेणदार जेने सूचवे एने, जे व्यक्ति दस्तावेज धारण करतो होय, एटले के जे व्यक्ति ने सूचवे ए अने जेनी पासे आ दस्तावेज होय तेने अमुक चोक्कस रकम अमुक चोक्कस समये चूकववानो बिनशर्ती, ध्यान राखजो अहींया शब्द बिनशर्ती हुकुम छे। बिनशर्ती એટલે કોઈ શરત ના હોય કે ભાઈ તમે આમ કરશો તો અમે આટલા રૂપિયા તમને આપીશું,
એવી કોઈ શરત ના હોય. વ્યાખ્યા એકવાર ફરીથી જોઈ લો. હુંડી એટલે એવો લેખિત દસ્તાવેજ કે જેના દ્વારા કોઈ ચોક્કસ વ્યક્તિ ઉપર, એટલે કે જેની ઉપર તમે હુંડી લખો છો એની ઉપર, જેની જોડે તમે પૈસા માંગો છો એની ઉપર અમુક ચોક્કસ વ્યક્તિને, એટલે કે જે વ્યક્તિ હુંડી લખતો હોય એને, અથવા એ વ્યક્તિ જેને સૂચવ એને, એટલે કે જેને હુંડી લખી હોય એવું કે ભાઈ આના પૈસા આલ દેજો તમે એને, અથવા આ દસ્તાવેજ જેની જોડે હોય એને. ત્રણ વસ્તુઓ, કાં તો વ્યક્તિ પોતે હોય, અથવા તો એ જેને સૂચવ એના હોય, કાં તો પછી દસ્તાવેજ જેની જોડે હોય એનો. કેવી રીતે? તો અમુક ચોક્કસ રકમ અમુક ચોક્કસ સમયે, આ બે શબ્દો ધ્યાન રાખજો, અમુક ચોક્કસ રકમ ચોક્કસ સમયે ચૂકવવાનો બિનશરતી હુકમ. ચલો વ્યાખ્યામાં ખબર પડી ગઈ. એટલે આના આધારે હુંડીમાં પક્ષકારો કેટલા થાય? 3 થાય. ખબર પડી? 3 પક્ષકાર થાય. એક તો હુંડી સ્વીકારનાર, જો આ હુંડી સ્વીકારનાર પહેલા, પછી આવશે હુંડી લખનાર. હુંડી લખનાર અને હુંડી લખનાર બી અલગ હોય અને નાણાં સ્વીકારનાર બી અલગ હોય. મતલબ કે જેની જોડે, મને કે હું કોઈની જોડે પૈસા માંગુ છું તો હું પોતે હુંડી નહીં લખું, હું કોઈને કહીશ ભાઈ મારા વતી હુંડી લખી દો ને, તો જેણે હુંડી લખી એ અલગ પક્ષકાર થયો. પૈસા કોને મળશે? મને. અને જેની ઉપર હુંડી લખી એટલે 3 પક્ષકાર થયા. તો આ રીતે 3 પક્ષકાર આવશે હુંડીની અંદર. ચોક્કસ વ્યક્તિ ઉપર અમુક ચોક્કસ વ્યક્તિને, અથવા તે વ્યક્તિ જેને સૂચવ એને, અથવા જે વ્યક્તિ દસ્તાવેજ ધારણ કરતો હોય તેને અમુક ચોક્કસ રકમ અમુક ચોક્કસ સમયે ચૂકવવાનો બિનશરતી હુકમ છે. ક્લિયર? વ્યાખ્યા. આગળ વધીએ તો હુંડી ના લક્ષણો જોઈએ. એક તો લેખિત સ્વરૂપ. હુંડી કેવી હોવી જોઈએ? લેખિત હોવી જોઈએ. મૌખિક તો હુંડી કહેવાય જ નહીં ને. મૌખિક ના તો કોઈ માન્ય ના રાખે, દસ્તાવેજ બી ના કહેવાય. બિનશરતી હુકમ. બિનશરતી એટલે એમાં કોઈ શરત ના હોવી જોઈએ. નાણાં ચૂકવવાના આદેશ સામે કોઈ શરત ના હોવી જોઈએ. અને હુકમ કેવી હોવી જોઈએ? વિનંતીના સ્વરૂપમાં. એમ નહીં એ લે મેં તો જોઈ લઈએ એવું ના હોવું જોઈએ. વિનંતી, ભાઈ આપજો એમ, વિનંતી શબ્દ ફરક પડી જાય ને. ચોક્કસ વ્યક્તિ, તો ચોક્કસ વ્યક્તિ ઉપર હુંડી લખાયેલી હોય છે, મતલબ જેની જોડે તમે પૈસા માંગો એની ઉપર લખાયેલી હોય છે. હુંડી સ્વીકારનાર અને નાણાં મેળવનાર. તો હુંડી સ્વીકારનાર અને નાણાં મેળવનાર બંને અલગ અલગ હોઈ શકે. જુઓ, તેથી બંનેના નામ સ્પષ્ટ હોવા જોઈએ, બંને ચોક્કસ વ્યક્તિ હોવા જોઈએ. એટલે કે હુંડી સ્વીકારનાર અને હુંડી લખનાર, જેણે હુંડી સ્વીકારી છે એ, અને નાણાં મેળવનાર, એ બંને કેવા હોવા જોઈએ? ચોક્કસ વ્યક્તિ હોવા જોઈએ. નાણાં ચૂકવવાનો હુકમ. હુંડીમાં ભારતીય નાણાં ચૂકવવાનો હુકમ હોવો જોઈએ. કોઈ વસ્તુ કે અન્ય અવેજ નહીં, એટલે કોઈ વસ્તુ નહીં આપવાની, પૈસા જ આપવાના. ચોક્કસ રકમ. હુંડીમાં દર્શાવેલી ચોક્કસ રકમ સ્પષ્ટ હોવી જોઈએ. સ્પષ્ટ તારીખ. હુંડીમાં દર્શાવેલી તારીખ સ્પષ્ટ હોવી જોઈએ. ચોક્કસ મુદત. હુંડીમાં મુદત સ્પષ્ટ હોવી જોઈએ. લખનારની સહી. હુંડી જેણે લખી હોય એની સહી હોવી જોઈએ. રેવન્યુ સ્ટેમ્પ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. રેવન્યુ સ્ટેમ્પ, ટિકિટ લગાવેલી હોય છે ઉપર. હુંડી ઉપર જેટલી રકમ હોય જરૂરી રકમનું રેવન્યુ સ્ટેમ્પ લગાવવું પડે. 5000 હોય, 10000 હોય, 15000 હોય, જેટલી રકમ હોય પ્રમાણે સ્ટેમ્પ લગાવવો પડે. માંગણી થતા તરત કે નિયત મુદત પછી. હુંડીની ચૂકવણી હુંડી લખનાર માંગણી કરે ત્યારે અથવા નિયત મુદત પછી કરવાની હોય છે. એટલે કે એને માન લો કે પૈસાની જરૂર પડી, હુંડી લખી તો દીધી 2 મહિના પછીની, પણ હુંડીના પૈસાની એને જરૂર પડી તો એટ એ ટાઈમ પેલો પૈસા નહીં આલે, 2 મહિના પછી જ આલશે. પણ એના હુંડી વેચવી હોય તો વેચી શકે બારોબાર, બીજા કોઈ ના આલ દે, લે ભાઈ 2 મહિના પછી આની જોડે તું લઈ દેજે ને યાર. હુંડીનો સ્વીકાર. હુંડી જેના ઉપર લખવામાં આવી હોય તે હુંડી ઉપર સહી કરે ત્યારે તે હુંડી નો અસ્તિત્વમાં આવી કહેવાય. ધ્યાન રાખજો, ખાસ મેઇન વસ્તુ આ જ છે. જો એ વ્યક્તિ સહી ના કરે ને, તમે જેની પર હુંડી લખી, માન લો કે એ વ્યક્તિએ બી વ્યક્તિ ઉપર હુંડી લખી, તો આ બી વ્યક્તિ જ્યાર સુધી સહી ના કરે ને ત્યાર સુધી એ હુંડી ના કહેવાય. સહી કરો એટલે એનો સ્વીકાર કર્યો, હા ભાઈ આણે જે લખ્યું બરોબર, અમને ક્લિયર ખબર પડી ગઈ આટલું. તો હુંડીની અંદર વિવિધ પક્ષકારો હોય. કયા કયા પક્ષકારો હોય હમણાં મેં તમને કહી દીધું. એક તો હુંડી લખનાર હોય, જે સામાન્ય સંજોગોમાં કોણ હશે? લેણદાર હશે, જેણે માલ વેચ્યો હશે એ હશે. મતલબ આ હંમેશા વેપારી હશે. આ કોણ હશે? વેપારી, કે વેપારી હુંડી લખે ને એને માલ વેચ્યો હોય. હુંડી સ્વીકારનાર. તો હુંડી સ્વીકારનાર એ સામાન્ય રીતે દેવાદાર હોય, જે માલ ખરીદનાર હોય, ગ્રાહક કહેવાય એને. તો સ્વીકારનાર કોણ હશે? ગ્રાહક. લખનાર કોણ હશે? વેપારી. નાણાં મેળવનાર.
તો હુંડી લખનાર પોતે નાણાં મેળવી શકે, એટલે કે જે વ્યક્તિ નાણાં જેને મેળવવાના છે એ જ વ્યક્તિ હુંડી લખે, મતલબ કે મારા પૈસા લેવાના છે, હું પોતે જાતે જ લખું, તો લેનાર બી હું થયો અને લખનાર બી હું જ થયો. પણ નાણાં મેળવનાર તરીકે જૂનું નામ હોય તે, એટલે કોઈ બીજો વ્યક્તિ હુંડી લખી હોય અને જૂના નામના નામે લખી હોય, જેમ કે મારા પૈસા લેવાના હોય તો મારા વતી બીજો કોક લખે તો મારું નામ જૂનું નામ કહેવાય, તો હું નાણાં મેળવનાર થયો, હુંડી લખનાર અલગ થયો. અને જે વ્યક્તિ હુંડી ધારણ કરેલ હોય, ધારણ કરેલ એટલે જેમ કે મેં હુંડી લખી અને મેં હુંડી સામે વાળા કોકને આપી દીધી, લે ભાઈ તું આ વેચી મારજે, પેલા જોડે પૈસા લઈ રહેજે, તો જેણે હુંડી ધારણ કરી એ બી નાણાં મેળવનાર કહેવાય. તો નાણાં મેળવનાર કોઈ બી પક્ષકાર હોઈ શકે, જેની જોડે હુંડી હોય એ હોઈ શકે, જેને તમે હુંડી જેના વતી લખી હોય એ પણ હોઈ શકે, અને તમે પોતે પણ હોઈ શકો. ક્લિયર? 3 પક્ષકાર હોય, જોઈ લેજો 3 પક્ષકાર. હુંડી લખનાર અને નાણાં મેળવનાર એક જ વ્યક્તિ હોય તેવા સંજોગોમાં, જો હવે આ શબ્દ ખાસ ધ્યાન રાખજો, આ લાઈન બરોબર ધ્યાનથી વાંચી જાઓ શું લખ્યું. જ્યારે હુંડી લખનાર અને નાણાં મેળવનાર, મતલબ કે હુંડી તમે લખી અને નાણાં તમારે જ લેવાના, તો એવા સંજોગોમાં પક્ષકાર કેટલા થાય? 2 જ. એવા સંજોગોમાં પક્ષકાર કેટલા થાય? 2 જ થાય, કેમ કે હુંડી લખનાર બી તમે, નાણાં મેળવનાર બી તમે, એટલે એક જ વ્યક્તિ, અને જેની ઉપર હુંડી લખી એ સ્વીકારનાર, એટલે 2 વ્યક્તિ થયા. તો એ સમયે હુંડી લખનાર એટલે કે નાણાં મેળવનાર, હુંડી ધારણ કરનાર એક વ્યક્તિ અને હુંડી સ્વીકારનાર બીજો વ્યક્તિ. ચલો ખબર પડી કે નીચે તમને હુંડીનો નમૂનો આપ્યો, તો હુંડીના નમૂનાની અંદર અહીંયા જુઓ રકમ હોય, અહીંયા સરનામું હોય, તારીખ હોય. આપણે મળેલ અવેજ બદલ આજથી 3 માસ, જો મુદત બતાવી, રકમ બતાવી, મુદત આવી, તારીખ આવી, અથવા 3 માસ પછી રીતેશને અથવા તેમના ફરમાન મુજબ અંકે 10,000 રૂપિયા પૂરા આપશો, જો વિનંતી કરી આપશો, એ આપી દેજો લે, મજા નહીં આવે. નહીં તો એવું ના લખાયોમાં, તો પેલો આપતો હોય તો ના આપો. પછી અહીંયા પ્રતિ શ્રી ધવલ. ધવલ કોણ છે? સ્વીકારનાર છે, એને સહી કરી, અહીંયાની સહી આવશે. અહીંયા લખનાર કોણ છે? કવિશ છે, જુઓ લખનાર અલગ છે. જ્યારે પ્રતિ શ્રી ધવલ સરગમ ફ્લેટ જોધપુર અમદાવાદ જેના ઉપર લખવામાં આવી છે એનું આ એડ્રેસ છે, આ વ્યક્તિ સ્વીકારનાર છે, આ લખનાર છે, અહીંયા રેવન્યુ સ્ટેમ્પ આવશે. 2 પક્ષકારો થયા. અને આ વ્યક્તિ જેને ફરમાન કરશે તો એ ત્રીજી વ્યક્તિ થઈ જશે, ફરમાન કરશે જેની જોડે દસ્તાવેજ હશે. ચલો નમૂનો ખબર પડી ગઈ. હુંડીની અંદર જે વિગતો આગળ આવી એમાં આપણે સમજાવી દીધું, પણ ફરીથી એકવાર જોઈ લઈએ. ચોક્કસ વ્યક્તિ હોય તો હુંડીમાં દર્શાવેલ વ્યક્તિ ચોક્કસ હોય, એ વ્યક્તિ હુંડી લખનાર કવિશ છે. કોણ છે હુંડી આગળનામાં હુંડી લખનાર કોણ છે જુઓ તો જરા, કવિશ છે. હુંડી સ્વીકારનાર ધવલ છે, નાણાં મેળવનાર કોણ છે? રીતેશ છે. જુઓ આગળ ફરીથી ચેક કરો, જુઓ 3 છે, 3 વ્યક્તિઓ, અને લખ્યું ઉપર ફરમાન, આના ફરમાન મુજબ રીતેશને. તો રકમ, હુંડીમાં રકમ સ્વીકારનાર ચૂકવવાની હોય છે તે સ્પષ્ટ હોવી જોઈએ, રકમ આંકડામાં હોવી જોઈએ અને શબ્દોમાં દર્શાવેલ હોવી જોઈએ. જુઓ ઉપર આંકડા હતા 10,000 અને નીચે જુઓ શબ્દો બી હતા. તારીખ, તો તારીખની અંદર જે દિવસે હુંડી લખવામાં આવે એ દિવસથી હુંડી લખ્યા તારીખ કહેવાય, આ હુંડી લખ્યા તારીખ કહેવાય. આ રીતે 9/8/2016, જુઓ હુંડીમાં 9/8/2016 લખેલું છે, ચેક કરી લઈએ એકવાર ફરી. જુઓ આ તારીખ છે, કઈ તારીખ છે? 9/8/2016. આ રીતે જુઓ આ રકમ, આ શબ્દોમાં આવી ગઈ રકમ. રીતેશને અથવા તેમના ફરમાન મુજબ અંકે રૂપિયા 10,000 પૂરા આપશો, લખી છે કોણે? કવિશે. પણ નાણાં કોને આપવાના? રીતેશને. અને સ્વીકારનાર કોણ છે? ધવલ. 3 પક્ષકાર થયા કે ના થયા બોલો. મુદત, તો હુંડીમાં જુઓ સમયગાળો બતાવેલો છે, 3 માસનો સમયગાળો છે, મુદત સ્પષ્ટ હોવી જોઈએ, જેમાં 3 માસની છે. સહી, હુંડી લખનાર અને હુંડી સ્વીકારનાર બંને વ્યક્તિઓની સહી હોવી જોઈએ. હુંડી લખનાર તરીકે કવિશની અને હુંડી સ્વીકારનાર તરીકે ધવલની સહી. રેવન્યુ સ્ટેમ્પ, તો હુંડીમાં કાયદાકીય દ્રષ્ટિએ માન્ય રાખવામાં આવે તે માટે હુંડીની રકમ ના પ્રમાણમાં રેવન્યુ સ્ટેમ્પ લગાવવી પડે છે. જો રેવન્યુ સ્ટેમ્પ ના લગાવ્યું હોય તો એ દસ્તાવેજ કાયદેસર ના કહેવાય. રેવન્યુ સ્ટેમ્પ વગરની હુંડી એ હુંડી ના કહેવાય.
કાયદેસર ના કહેવાય, હુંડી ભલે હોય પણ કાયદેસર ના કહેવાય, એના કેસ ના કરી શકો, રેવન્યુ સ્ટેમ્પ લગાવી તમે કેસ કરી શકો એના ઉપર, એના કોર્ટમાં લઈ જઈ શકો. હવે આના પછી જે વચન ચિઠ્ઠી, જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો એને લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.